ঠিক আছে, সবাইকে নমস্কার। মুখ্যমন্ত্রী এবার দিল্লির সফর যথেষ্ট অর্থবহ এবং রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওনাদের সাথে মিটিং ছাড়াও উনি বিজেপি দলের সভাপতি, রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজির সাথেও দেখা করেন এবং রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যান 21 তারিখ। 21 তারিখ meeting was held at the residence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah at 8 p.m. in which, apart from Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of Tripura Shri Hemanta Biswa Sharma, Honorable Health Minister of Assam, Secretary MHA Shri Ajoy Kumar Bhalla, Director IB Shri Arvind Kumar, Secretary Northeast MHA Shri Satyendra Garg, and Secretary Revenue Government of Tripura Shri Tanushree Debbarma were also present. In the meeting, various issues related to Tripura, such as settlement of BRU, internally displaced people, grants under MOPF scheme, sanctioning of project of ICP at Sabroom, package for development of tribal areas were discussed. The minutes of the meeting have already been received. 8টার সময় উনি দেখা করেন। উনি ছাড়াও কারা কারা ছিলেন এখানে বললাম। আবার রাত্র 9:30 অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার হেল্ড 1-to-1 মিটিং। শুধু 8টার সময় নয়, 8টার সময় যত অফিসিয়ালস তাদের সব মিটিং হয়। পরবর্তী সময় 9:30 রাত্রে 1-to-1 meeting with Honorable Chief Minister of Tripura on various administrative and organizational matters, and the same continued to for almost half an hour. 21 তারিখ। 22 তারিখ Honorable Chief Minister JP Nadda, President BJP, at his residence, ওইখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন BL Santosh, General Secretary Sri Ram Madhav, Secretary Northeast of BJP Sri Ajoy Jamal, and Tripura State President of BJP Dr. Manik Shah were present therein. Discussion was held on various organizational matters. 23 তারিখ Honorable Chief Minister called the Honorable Union Defence Minister and discussed the issue of sanction of new Sainiki School in Tripura. Honorable Union Defence Minister assured that the proposal for sanction of the new Sainiki School for Tripura was at an advanced stage of consideration of the ministry and is likely to be sanctioned very soon. এবং
Honorable Chief Minister also invited the Honorable Defence Minister to visit the state of Tripura. Honorable Union Defence Minister also expressed his desire to visit the state and Ma Tripureshwari Devi Temple. এটা গেল 21, 22, 23, 24. Honorable Chief Minister called the Honorable Prime Minister at his residence at 4:30 p.m. on 24/2020. The discussion happened about various development issues of Tripura. The Prime Minister was positive about various needs of Tripura and assured that the demands of the state will be met. Next day, Sri Jitendra Singh, Honorable Minister of State, donor, made telephonic call to Honorable Chief Minister about some of the issues raised in the meeting with the Honorable Prime Minister. সেটা সম্বন্ধে টেলিফোনে জানিয়ে দিল কি কি স্টেপ নিচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার। মিটিং করলো আগের দিন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে, পরের দিন জিতেন্দ্র সিং আবার জানালো প্রাইম মিনিস্টারের সাথে যে কথাবার্তা হয়েছে এগুলি কি কি স্টেপ নিচ্ছে জানিয়ে দিয়েছে। এবং 25 তারিখ চিফ মিনিস্টার went to Satna via Bhopal to express grief on the sudden demise of younger brother of Satna MP, Sri Ganesh Singh. ওনার ছোট ভাই মারা গেছে, সেজন্য শোক ব্যক্ত করতে গেছেন। He returned to Bhopal on the same evening and returned to Delhi in the night of 25th September itself. 25 তারিখ গেছে, 25 তারিখে গেছে, 25 তারিখে ভোপাল এসছে, 25 তারিখে দিল্লি এসছে। Honorable Chief Minister returned back to Tripura on 27 September 2020. প্রাইম মিনিস্টারের মিটিংয়ের সময় যে বিষয়গুলি রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এর মধ্যে হল রিকোয়েস্ট ফান্ডিং অফ স্পেশাল ইকোনমিক জোন অ্যাট জলেফা সাবরুম under the Trade Infrastructure for Export Scheme of Ministry of Commerce. Second, Ministry of Commerce may kindly expedite the DPR preparation for logistics support hub at Sabrum for funding from Asian Development Bank. Third, support of Government of India for the rubber and tea sectors, particularly for modernizing the infrastructure of smoke houses for rubber sheets and restructuring of debt of tea gardens in Tripura. Honorable Prime Minister advised to harness solar power for smoke houses for rubber. Another point, support for meeting the shortfall of rupees 2200 কোটি 2021 under 15th Finance Commission grants. আমাদের 15th Finance Commission আমাদের দেওয়ার কথা 6000 কোটি, 6000 কোটি দেওয়ার কথা রিকমেন্ড করেছে। এগুলি তো একবারে টাকা দেয় না। এখন এই 6000 কোটি ফাইন্যান্স কমিশন 15 ফাইন্যান্স কমিশন রিকমেন্ড করেছে, কিন্তু যে ট্রেন্ড আমরা দেখছি এতে দেখা যাচ্ছে আমাদের 2200 কোটি টাকার মতো শর্টফল হবে। সেজন্য এই ব্যাপারটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়েছে। আমরা রাজ্যে কিছু অনগোয়িং প্রজেক্ট আছে, সেই অনগোয়িং প্রজেক্টের জন্য 1000 কোটি টাকা লাগে, আমাদের 350 কোটি টাকা দিয়েছে। আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেছে রিলিজ অফ ব্যালেন্স ফান্ডস অফ অ্যাবাউট 650 কোটি
from Ministry of Finance for completion of ongoing project worth rupees 100 crore, 1000 crores. সেখানে 650 কোটি আমাদের ব্যালেন্স হয়ে গেছে, 350 দিয়েছে, আমাদের বাকি টাকাটা ক্লিয়ার করার সাহায্য করুন। এবং আরেকটা পয়েন্ট, রিকোয়েস্ট ফর রিমুভিং দি moratorium on new proposals for externally aided project by Department of Economic Affairs. ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, এক্সটার্নাল এইডেড যে প্রোগ্রাম স্কিমগুলি সেগুলির জন্য লোন দেয় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা জার্মান যেগুলি সংস্থাগুলি দেয়, এক্ষেত্রে 80% দেয় সেন্ট্রাল রিস্ক নেয়, তারা দায়িত্ব নেয়, লোনের গ্যারান্টি নেয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, 20% স্টেটগুলি। এখানে বলছে এবার যে না, আমাদের যেহেতু নর্থ ইস্ট, আমরা যেন 20%ও যেন ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সেটা যেন দায়িত্ব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নেয়। এবং এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-19 নিয়ে রাজ্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে সেগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং কি কি বিষয়ে কথা হয়েছে ডিটেলস এখানে নোট রয়েছে। এবং যতদিন ছিল 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 উনি ব্যাক করল। প্রতিদিনই রাজ্যের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ডিফেন্স মিনিস্টার সবার সাথে কথা হয়েছে এবং সাংগঠনিক বিষয়েও কথা বলেছে সভাপতির সাথে। এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশন হয়েছে। 23 তারিখ এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যে মিট করলো এবং নাড্ডাজির সাথে মিট করলো, এ রাজ্যের পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, একটা পত্রিকা ছাপানো হয়েছে, ফটোগ্রাফ দিয়ে দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ওনার মিটিং। এছাড়া নর্থ ইস্ট কালার, আগেরটা ছিল প্রতিবাদী কলম, নাড্ডাজির সাথে মুখ্যমন্ত্রী দেখালো। ডিফেন্স মিনিস্টার, টাইমস, ত্রিপুরা টাইমস, same meets PM discusses sales cash crop sector. চোখের সামনে আমার যেগুলি এসছে এগুলি আমি দেখালাম। এছাড়া হেমন্ত বিশ্ব শর্মা টুইট করে 22 তারিখ বলছে, 22 তারিখ টুইট, I am returning Guwahati today after 3 days of fruitful deliberations between Honorable Home Minister Sri Amit Shah and Honorable Chief Minister of Assam, Tripura and Nagaland, Sarbananda Sonowal, Biplab Deb, Nephew Rio, respectively, on critical issues pertaining to these states and Northeast. Grateful to Honorable Home Minister for his reversed guidance. হোম মিনিস্টারটা 22 তারিখ, 21 তারিখ মিট করেছে, 22 তারিখ। এবং নট অনলি দিস, এটা আবার ফেসবুকেও দিয়েছে, টুইট অ্যান্ড ফেসবুক। এবং চিফ মিনিস্টার, হোম মিনিস্টারের সাথে যে দেখা করেছে, উনি নিজেও, we had fruitful discussion regarding the issue of resettlement of Bru migrants
fund release of ICP subgroup and police modernization. He issued earliest help and directed officials in this regard. Also discussed on the High Power Empowering Committee constitution for strengthening of ADC. He wishes for the well-being of people of Tripura. I wished him on behalf of the people of Tripura for his good health. এটা হলো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক। কথাগুলি বললাম কেন? গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম এবং সবসময় মানুষ অপেক্ষা করে থাকে সংবাদ মাধ্যমে কি প্রকাশিত হবে এবং মানুষ এটাকে বিশ্বাস করে। আর ইম্পর্টেন্ট পত্রিকা যখন হয় এটা আরো বেশি বিশ্বাস করে। কিন্তু দেখা যায় যে একটি পত্রিকা আজকে একটা সংবাদ পরিবেশন করলো, এটা গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত, ভীষণ অশনি সংকেত। প্রধানমন্ত্রীর অফিস সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ, প্রধানমন্ত্রীর অফিস সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিস সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ। আমি এত বছর রাজনীতি করি, এই পত্রিকার প্রয়াত ভূপেন দত্ত ভৌমিক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমরা এই পত্রিকার সম্বন্ধে গর্ববোধ করি। এতগুলি নিউজ পেপার এবং সমস্ত প্রধানমন্ত্রী সবগুলি যারা দেখা করে মিট করে, সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেকশন থাকে। কেউ যদি মনে করে রাইট টু ইনফরমেশন, অ্যাকর্ডিংলি ইউ টেক দি ইনফরমেশন। হেডিংটা কি? বিস্ময় কৌতূহলের দোলায় রাজ্য। বিস্ময় কে সৃষ্টি করেছে? প্রধানমন্ত্রী অফিস জানে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অফিস জানে, নাড্ডাজির অফিস জানে, ডিফেন্স মিনিস্টার অফিস জানে এবং রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা। দিল্লিতে এ দফায় 5 দিন তাঁবু গেড়ে বসেও প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। এই যে অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিহাইন্ড দি স্ক্রিন কাউকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য রাজ্যের মানুষকে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে দিল। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বার্থে কথা বলতে গেল, সেখানে বিস্ময় বলছে হেডিং, বিস্ময় তো কে সৃষ্টি করলো? আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। কি ধারণা হবে, কি মেসেজ যাবে? আমি কোনো ব্যক্তি আক্রমণে যাব না। আমার কাছে বহুত ইনফরমেশন আজ গেছে ক্যাবিনেটের, আমি সেটা শুধু, আমরা স্তম্ভিত। রাজ্যের মানুষ কোথায় দেখবে, কাকে দেখবে?
তন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত। কিন্তু আমি অনর্গল মিথ্যা বলে দিলাম প্রধানমন্ত্রী অফিস সম্বন্ধে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অফিস সম্বন্ধে। তাহলে অন্যান্য পত্রিকার সম্বন্ধে আমরা যে কমেন্ট করি, কোথায় বাকি রইল? আর কার কথা বিশ্বাস করবে মানুষ? আমি এটা কিন্তু জীবনেও ভাবতে পারিনি। এটা অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত লজ্জার। রাজ্যের মানুষের কাছে কিন্তু একটা ব্যাড মেসেজ গেল যে দৈনিক সংবাদও মিথ্যা কথা বলে। আজকের যে এই নিউজটা, তাহলে বোঝা গেল দৈনিক সংবাদও মিথ্যা কথা বলে। নিউজ কেউ টুইট করতে পারে, একটু একদম সরাসরি ডাহা মিথ্যা প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে, অফিস সম্বন্ধে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অফিস সম্বন্ধে। আমি এডিটর, সংবাদটার তথ্য কি, ভিত্তি কি, এই সংবাদের ভিত্তিটা কি? যে কোনো মানুষ আসলে নিউজ লিখে দেবে, তাও প্রধানমন্ত্রী অফিস সম্বন্ধে। আমি কাউকে ভালোবাসতে পারি, কাউকে না বাসতে পারি, সংবাদ সংবাদ। মানুষ কিন্তু আজকে থেকে ধরে নেবে, আমার কাছে মনে হলো কোনো নিউজ টুইস্ট করে বিভিন্ন রিজনস দেয়ার, এডিটোরিয়ালে তার মতামত থাকবে, ইচ্ছা মতো লিখতে পারে। কাউকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে বা সংস্থাকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য এই সংবাদ এত ন্যাক্কারজনকভাবে, পিছন থেকে কারা খেলছে আমরা জানি, কিন্তু ইমেজটা কার নষ্ট হবে? যারা পিছন থেকে খেলছে তাদেরকে দেখছি না। কিন্তু আর আমার বলতে হচ্ছে, ফার্স্ট পেজে নিউজটা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী অফিস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অফিস সম্বন্ধে বলে দিল উনি দেখাই করতে পারেননি। আমি জানি না গণতন্ত্র কোন পথে যাচ্ছে। আমিই জানি সবকিছু। এদিন যেটা ভাববো সেদিনে মনে হবে আমার দম্ভ হয়েছে, আমার অহংকার হয়েছে। আর কেউ জানে না, এরকম নয়। এরকম ডাইরেক্ট দিল্লিতে এই দফায় 5 দিন তাঁবু কেড়ে বসেও প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। যদি বলতাম অমুকে ইনফরমেশন দিয়েছে, তথ্য কোথায়, কিসের উপর ভিত্তি? মেসেজ কি যাবে? সব পত্রিকার উপরে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে। আমরা চতুর্থ স্তম্ভের উপরে বিশ্বাসী। আমাদের ভুল ত্রুটি থাকলে ধরিয়ে দেবে, ধরাচ্ছে না। প্রতিদিন কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকছে, কাজ করতে গেলে ত্রুটি হবে, সেটা একদম আমরা কিচ্ছু শুনি না, এই জায়গা তো নেই। কিন্তু একটা প্রধানমন্ত্রী অফিস সম্বন্ধে এটা কোন জায়গায় চলে গেল? কালকে থেকে তো মানুষ থার্ড টাইম চিন্তা করবে এই নিউজের সত্যতা আছে কিনা। তার মানে যে কোনো নিউজ দিলে মানুষ ডাউট করবে। হ্যাঁ, দৈনিক সংবাদ টুইট দিল, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিপ্লব দেব ফেসবুক দিল, রাজ্যের পত্রিকাগুলি ছাপিয়ে দিল। আমি এবং এটা পূর্ব পরিকল্পিত। এ রাজ্যের পত্রিকা উঠেছে, ফটো সহ উঠেছে। আমি অনর্গল বলে দিলাম। কোন পথে যাচ্ছে গড নোজ। মানুষ
আস্তে আস্তে গণতন্ত্র প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এটা খুব দুঃখের, অনিতাপ, পরিতাপের। আমি আর বেশি কিছু বলবো না। মানুষ কালকে থেকে চিন্তা করবে। একটা মেসেজ কিন্তু চলে গেল, যে নিউজ করিয়েছে। কিন্তু একটা পত্রিকার সুনাম, দীর্ঘদিন প্রয়াত ভূপেন দত্ত ভৌমিক কোথা থেকে কোথায় দাঁড়ি করিয়েছে আমরা রাজ্যবাসী জানি। তো এটাই, অথচ মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা দিন ২৬ তারিখের শুধু একদিনের ইনফরমেশনটা আমার কাছে নেই, বাকিগুলি সবটি সরকারি কাজে উনি কাজ করেছেন। তা মধ্যপ্রদেশে গেছে, দেন সেম ডে রিটার্ন টু দিল্লি। এগুলি আগের থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমাদের রাজ্যের একজন যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করে, তখন আমাদের রাজ্যের একজন আইএস অফিসার সেখানে ছিলেন। আমি জানি না, যদি অনিচ্ছাকৃত ভুল হয় তাদের ব্যাপার। পত্রিকার নিউজ পাস করার সময় আমি যতটুকু জানি যে এডিটরের কলম টাচ করতে হয়, আমার যতটুকু ধারণা ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে। এরকমভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয়ে গেল, হেডিং ওরা নিজেরাই বিস্ময় সৃষ্টি করে দিল। বিস্ময় কৌতূহলের ধুলায় রাজ্য। বিস্ময় কে সৃষ্টি করল? সব পত্রিকা ২২-২৩ থেকে শুরু করে নিউজ উঠল। এতদিন পরে কোনো পার্টিকুলার পার্সনকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিল, বিস্ময় সৃষ্টি করে দিল। মানুষ তো কালকের পর থেকে আমি জানি এটা ওরা পার্সোনালি নেবে। আমরাও গণতন্ত্রের ৪টা স্তম্ভের মধ্যে আমরা একটা স্তম্ভ। কোর্ট যেমন একটা স্তম্ভ, বিধানসভা যেমন একটা স্তম্ভ, প্রশাসন যেমন একটা স্তম্ভ, সংবাদ মাধ্যম একটা স্তম্ভ। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই, বিশেষ করে আমরা সরকার গঠনের পর, সবগুলি স্তম্ভকে একসাথে সাথে নিয়ে আমরা চলতে চেষ্টা করি। তারপরেও আমাদের, যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমাদের দায় দায়িত্ব আরও বেশি। আমাদের সঠিক দিশা দেখালে নিশ্চয়ই আমরা সেটা চেষ্টা করি সংশোধন করার জন্য। এটা বড় অন্তরে ব্যথা দিয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভুল হলে ওনারা কি করবেন আমরা জানি না। অনিচ্ছাকৃত যদি ভুল হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই এই পার্টিকুলার জায়গায় সংবাদটা পরিবেশনা হওয়া উচিত। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। এত বড় নিউজ করে দিলাম। এটা আপনাদের জানানো উচিত। শুধুমাত্র মিডিয়ার মানুষ নয়, সারা রাজ্যের মানুষও জানা উচিত যে এরমভাবেও সংবাদ হয়। এই জন্যে বলা। আমাদের তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ যাবে। আমরা অনুরোধ করব যে যেই জায়গায় সংবাদটা পরিবেশিত হয়েছে সেই জায়গায় সে সংবাদটা যেন পরিবেশিত হয়। আর আমাদের যেমন সরকার ভুল করলে
যেমন অন্যান্য কর্তৃপক্ষ রয়েছে, কোর্ট রয়েছে, সংবাদ মাধ্যম যদি ইচ্ছাকৃত ভুল করে সেটার জন্য জায়গা রয়েছে। আমরা কাউকে তো জোর করে কিছু বলতে পারবো না। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরামে কমপ্লেন লজ করব, আগামীকালে সেই কমপ্লেন যাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গাতে। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত, রাজ্য সরকার আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যেভাবে এই সংবাদ উদ্দেশ্য প্রণীত করে হয়েছে। কার স্বার্থে, কিসের স্বার্থে, কিসের জন্য আমি এটা জানি না। এটা আমার দায়িত্ব। আপনার সংবাদ মাধ্যম, আপনাদের মাধ্যমে সারা রাজ্যের মানুষের কাছে মেসেজ যাওয়া উচিত, আপনাদের কাছে মেসেজ যাওয়া উচিত। কারণ আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আমরা আপনাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু আমার কলম আছে বলে আমি যা ইচ্ছে লিখে দেব। আমি সরকারে আছি বলে আমি যা ইচ্ছা করব, এটা বোধহয় নীতি আদর্শ নয়। আজকে ভূপেনদা থাকলে এটা হতো না। আমি জীবনও বিশ্বাস করি এটা কোনোদিন হতো না। উনি যে জিনিসকে ধীরে 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 প্রতিষ্ঠা করেছেন, এক লহমায় সেটাকে ধূলিসাৎ করে দিল, এক লহমায়। আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে বলবো না। কারা করেছে, কেন করেছে, কিসের ইন্ধন, পিছনে কি চক্রান্ত আমি জানি না। এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ইচ্ছাকৃত ত্রুটি। ইচ্ছাকৃত কেন বললাম? এর আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহুদিন নিউজ বেরিয়েছে। আমি কেন এই সংবাদ পরিবেশন করব? তাহলে আমার কাছে তথ্য থাকতে হবে। এটাই আপনাদের কাছে বলার। এই কথা না বলে পারছিলাম না। প্রত্যেক জিনিসেরই সীমারেখা রয়েছে। আমি যেমন একজন মন্ত্রী, আমার যেমন সীমারেখা রয়েছে, প্রত্যেকেরই সীমারেখা রয়েছে। সাধারণ মানুষের সীমারেখা রয়েছে, সাংবাদিকদেরও নিশ্চয়ই সীমারেখা রয়েছে। সাংবাদিকদের সীমারেখা নেই, আমার মনে হয় এটা ঠিক না। মুখ্যমন্ত্রী বলুন, রাজ্যপাল বলুন, দেশের প্রধানমন্ত্রী বলুন, প্রত্যেকেরই একটা লিমিটেশন রয়েছে। আমরা এই ঘটনার জন্য অত্যন্ত ব্যথিত, অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত ব্যথিত, অত্যন্ত দুঃখিত। একটা মেসেজ কিন্তু চলে গেল, দৈনিক সংবাদও মিথ্যা কথা লেখে। এই মেসেজটা শুধু যাচ্ছে। ধন্যবাদ আপনারা আসার জন্য। অন্যান্য সংবাদ থাকলেও, ক্যাবিনেট ডিসিশন থাকলেও, আজকে আমি আর কোনো ইস্যুতে কথা বলবো না।